जोग अटल सतगुरु चवर छत्र तख्त दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच बाला प्रीतम 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी के पावन दरबार गुरुद्वारा बंगला साहब विखे पावन इतिहासक स्थान ते शरधा सहित दूर दराडियां तो गुरु की सिख संगतां दर्शन दीदारे कर रही हैं। अमृत वेल तो लैके तुरकी बाणी के नितने बाणी के कीर्तन के प्रवाह चल रहे हैं। गुरु की बाणी का मनोहर कीर्तन होया है, संगतां ने सरवण किया है। ये समा सुभाग सतगुरु की बख्शिश नाल प्राप्त हुंदा है। वड्डे भागां दे नाल सतगुरु ने यह समा बख्शिया है। आओ शरधा सहित सतगुरु के बचन आप जी ने सिंह साहब जी तो सरवण किए हैं, जो अज की कथा विचार होनी है, जो लड़ीवार कथा चल रही है। इस स्थान की पावन मर्यादा के अनुसार उसका समा आया है। जिन्नी भी असी शरधा सहित गुरु की बाणी नूं सुनांगे, मन के अंदर धारण करांगे, विचार करांगे, उन्नी ही वध गुरु साहब की बख्शिश होवेगी। साध संग जी सिंह साहब जी ने दसिया है कि अज उस महान शहीद का भी पावन दिहाड़ा है, जिहदे सिर ते गुरु के सिख सारी दुनिया दे विच फखर करते हैं कि एडे महान गुरु के सिख होए हैं, जिहड़े करनी कमाई वाले बचनां दे बली सूरबीर योधे इहो जे सतगुरु की बख्शिश वाले गुरु के सिख होए ने। साध संगत जी जिस वेले धन कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी तख्त श्री दमदमा साहब विखे तलवंडो की साबो की तलवंडी विखे सतगुरु की बाणी लिखवा रहे सन, तो उस वेले सिंह साहब भाई मणि सिंह जी लिखारी सन। सारा प्रबंध शहीद बाबा दीप सिंह जी दे सपुरद किया होया सी। स्याही किस तरह बनानी है, कलमा किस तरह तैयार करनियां हन, सारी तैयारी स्याही किस तरह करनी है, किन्ने तो किन्ने समय तक बाणी लिखी जाएगी। फिर शाम के पहर उसी बाणी दे कलगीधर महाराज आप कथा विचार दे अर्थ सिखाया करते सन। ये सारा जो साध संगत जी गुरबाणी लिखाउण दा समा सी 9 महीने 9 दिनां दे विच सतगुरु पातशाह जी ने संपूर्ण किया सी। जिस वेले ये सारा कारज संपूर्ण होया, सतगुरु जी ने खुशियां दे विच सब गुरु के सिखां नूं बख्शिशां कीतियां। 48 सिंघां ने गुरु के सिखां ने साध संगत जी सारी बाणी की कथा सुनी, विचों आके थोड़ा समा भी कुछ सुनते रहे, पर 48 सिंघां ने पूरी कथा सुनी। सतगुरु जी ने बख्शिशां कीतियां बहुत ज़्यादा कि भाई जिन्हां ने सारी तुरकी बाणी की कथा सरवण की है, उन्हां दा लोक परलोक सौर जाएगा। जिस वेले शहीद बाबा दीप सिंह जी की ये ड्यूटी लगी कि भाई दीप सिंह जी तुसी गुरबाणी दे अगे लिखाई करनी है, उतारे करने हैं, ਅਤੇ नाल नाल कथा विचार का प्रबंध अगे करना है। ये संस्था तोड़ दी महाराज ने दमदमा साहब विखे ये सेवा सौंपी करके इसका नाम दमदमी टकसाल पै गया। ये प्रथम जो मुखी सन बाबा दीप सिंह जी सन। नाल ही जदों सारी कथा सुनी दुनिया का चेता ही भुलिया होया सी, सो नाल ही बाबा शहीद भाई मणि सिंह जी नूं ड्यूटी लाए कि तुसी हरमंदर साहब की सेवा संभालो, उत्थे ग्रंथी के तौर पर सेवा करो, ते नाल नाल गुरु के सिखां नूं गुरबाणी के अर्थ पढ़ाया करो। दोनों ही गुरसिख सतगुरु के चरणों में हाजिर होए, कहन लगे सतगुरु जी आप जी ने कीतियां बहुत बख्शिशां, हुण इस दुनिया का होर कोई कारज करन दा साडा मन नहीं है। जिहड़ी हुण सुरती जुड़ी है बाणी दे नाल नाम दे नाल, जे असी होर कारज करांगे तो साडी बिरती खंडित हो जाएगी, साडी लिव नहीं जुड़ेगी। सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिशां कीतियां। भाई दीप सिंह गुरमुखा
ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਰਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਸਿਖਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਖੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲੀਆ ਰਾਜ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਣਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੂੰਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੱਠ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਪ ਭਰੀ ਬਦਨੀਅਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਕੱਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਨੇ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ 1-1 ਰੁਪਈਆ 1-1 ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਰਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਰੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੱਡੋ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਲ 5000 ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਲਾਦ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕੱਟ ਲੈਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ 1-1 ਪੈਸਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਜਲਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਲਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ ਭਾਈ, ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਡਰ ਗਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਰਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਸ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ 3 ਪੋਟੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪੋਟੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ? ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਸਰਬ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਪੋਟੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਗੁੱਟ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੂਣੀ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੋਢੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਕੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਨ ਅਡੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 18 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਜਾਪ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਚਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਚਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾਏ, ਗਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈਏ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੋ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ
साध संगत जी इस खालसा पंथ विच चढ़दियां कलां विच आए ने ते तां ही अज खालसा पंथ दुनिया दे विच चमकदा है। जिथे जिथे भी गुरु के निशान साहब झूलते ने साध संगत उत्थे ही कथा कीर्तन, उत्थे ही गुरु का लंगर, उत्थे ही परोपकार दे भंडारे सतगुरु पातशाह जी ने खोले हुए ने। ये भाई साहब वर्गे गुरु के शहीदां दी सिंह साहिबां दी कमाई ही है जो सतगुरु पातशाह जी दी एडियां वड्डियां बरकतां पा के खालसा पंथ सजिया। साध संगत जी आओ सतगुरु पातशाह ने जो अज श्री मुखवाक बख्शिश कीता है उस दी कथा विचार वल ध्यान जोड़िए। सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने गौड़ी गवारेरी मुहल्ला चौथा, चौथे पातशाह गौड़ी राग दे विच गवारेरी जाति दे राही जो रागां दीयां जातियां उहदे राही सतगुरु पातशाह जी किरपा करदे ने। सतगुर सेवा सफल है बनी, कहंदे भाई जिहड़ी सतगुर सेवा सफल है बनी, सतगुरु की सेवा कहंदे सफल है। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सो सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे हन सो फल, फल की चीज नूं लगदा है, फल लगदा है साध संगत जी बूटियां नूं दरख्तां नूं फल लगदा ना। सतगुरु पातशाह जी कहंदे ये गुरसिੱਖੀ दा एक बाग है, ये बगीची है गुरु के साध संगत जी जो खालसा पंथ की बगीची बनाई है अथवा जो गुरबाणी की बगीची बनाई है। सतगुरु पातशाह जी ने जिवें आपां बाग देखते हैं ना, बाग दे विच बहुत सारे बूटे हुंदे ने ते जिहड़ा उहदे विच नदीन पैदा हो जाता है, घाह फूस पैदा हो जाता है, उहदे लई माली रखिया हुंदा है। ते सतगुरु जी कहंदे भाई ये जिहड़ी देह दे विच सफल फल लगना ना उहदा तूं ते सिर्फ माली है। एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम ताहा मैं फलिया। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे भाई एक बगीचा है जिहदे विच ते नाल दस्सिया आस पास बिखवा के कुंटा बीच अमृत है भाई रे। कहंदे आसे पासे ते भावें विषे विकारां दे बहुत सारे बूटे उगे हुए ने पर अमृत दा कुंट भी है विच इहदे। सतगुरु पातशाह जी बाणी विच फरमाउंदे ने ते ये केड़ा बूटा है, केड़ी बाणी है, केड़ा बाग है, केड़ा बगीचा है। सतगुरु जी फरमाउंदे ने कि भाई ये जिहड़ा सिੱਖੀ दा बूटा है ते इहनूं करना मंत्रा मुद्दां दीयां टाहणियां लगियां होईयां हन ते इहनूं धर्म दा फुੱਲ लगा होया, ज्ञान दा फल लगदा है। सतगुरु जी फरमाउंदे भाई जिहड़ा ज्ञान दा फल लगना कित्थों लगना है? कहंदे ओह लगना सेवा विचों। जिवें बगीची दी बाग दी माली सेवा करदा है ना तां फिर बाग फलदा है। इसे तरह कहंदे भाई जे शुभ गुणां दी खेती तू अपने हिरदे रूप धरती दे विच पैदा करनी है तां फिर इहदे विच जिहड़े विषे विकारां दे काम क्रोध दे बहुत वड्डे बूटे खड़े होए ना, नदीन उग पिया है, इहनूं भाई खत्म करन वास्ते तैनूं त्यार बर त्यार रहना चाहिदा है। सतगुर सेवा सफल है बनी। इस वास्ते कहंदे भाई सतगुरु जी फरमाउंदे हन जो गुरबाणी दा सिमरन है, जो जाप है, यही सेवा है। कहंदे भाई ये सहत फल दे तां बनेगी जदों असीं त्यार बर त्यार होवांगे। जित मिल हर नाम ध्याया हर धनी। कहंदे जदों गुरु के सिखां नाल मिल के परमात्मा दे नाम नूं ध्याउणा कीता, ਉਹਨੂੰ जपना कीता, आराधना कीता ते फिर की होवेगा? हर धनी वो आप परमात्मा सतगुरु पातशाह आप मिल जाएगा, फिर परमात्मा नाल अभेदता बन जाएगी। महाराज सच्चे पातशाह जी ये किसी नूं प्राप्ति होई तां गुरु साहब फरमाउंदे हन जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी घणी। कहंदे भाई जिन्हां ने परमात्मा दा नाम जपिया ना उन्हां दे पिछे तां अनेका ही जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत घाल नानक ते मुख उजले किती छुट्टी नाल। उन्हां दे नाल तां किन्ने छुट जांदे ने। इस करके जिन्हां जिन्हां ने भी परमात्मा दा नाम जपिया इस संसार दे सुख मिलदे ने, परलोक दा सुख मिलदा है। जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे हर गुर पूरा राध्या दरगह सच खरे। सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने कि भाई
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਿਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਰ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਪਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸੰਤ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਈਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ। ਭਾਈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਰਜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਜਪਿਓ ਭਾਈ ਗੱਜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਧਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੋਲਤ ਸਭ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਜਪਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੂ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਤੋਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਕਲੈਵਰ ਧੋਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਬ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਤਬ ਮਨ ਵਸਿ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਤਾ ਪਾ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਲ ਗਏ ਉਸ ਨਾਲ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਬ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਬ ਮਨ ਵਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਰਮਣਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ
कि ये नाम जपद्या जपद्या फिर नीठ नीठ मन कीया धीरा सहजे सहजे, ये सहज अवस्था विच मन आप आ जाता है। धावत पंच रहे हर ध्याया, कहते भाई पहला पंज ज्ञान इंद्रे अलग अलग धौंदे ने, सुंघण दा, स्वाद दा, साध संग जी स्पर्श दा, तादक ਇਹਦਾ अपना ही रंग ਵੱਖਰੇ तौर ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अथवा ਜਿਹੜੇ पंज काम क्रोध लोभ हंकार है, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਧਾਵਤ ਪੰਜ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਣਦਿਨ ਨਗਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਹ ਰੂਪ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਗਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੁਚੇਤ, ਫਿਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨਗਰੀ ਜੋ ਦੇਹ ਰੂਪ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਧ ਨਗਰੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਇਸ ਦੇਹ ਰੂਪ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਭਾਈ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਪਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਣਦਿਨ ਨਗਰੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਧੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾਪਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕੂੜ ਤਿਆਗੇ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੁਝ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਸਵਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੂੜ ਤਿਆਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਮੁਖ ਉਜਲ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲਈ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਮੁਖ ਉਜਲ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹਰ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਬਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹਰ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਸੰਮਲ ਭੰਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਛਕਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਧਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਸਰਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਅਜਸ ਰੋਵਿਆ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸਜਾਏ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲ ਭੱਦਰ ਗੁਰ ਪਗ ਲਗ ਧਿਆਵੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਨ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਖੁੱਲੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੱਬ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਪ੍ਰਾਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 64 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੁਨੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਚਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪਨ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਮੀਪਨ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਬਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਭੱਦਰ। ਬਲਭੱਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸੋ ਸਮੀਪਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਵੇ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਪਾ ਕੇ
ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਉਂ ਮਾਂਜੀਏ, ਬਰਤਨ ਕਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲ ਭੱਦਰ ਗੁਰ ਪਗ ਲਗ ਧਿਆਵੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਬਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਵ ਜੋੜੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦਾ ਜਗ ਬੌਰਾਨੰ। ਜਗ ਬੌਰਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਤਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਜੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਗ ਲਗ ਧਿਆਵੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਝੱਖੜ ਝਾਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮਤ ਬੋਲਦੇ ਮਿੱਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਕਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੰਨ ਕੇ, ਸੰਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮਤ ਬੋਲਦੇ ਮਿੱਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਰਨਨ ਡਿਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਂਗਰੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਆਪ ਤਾਰੇ, ਆਪ ਤਰੇ ਤਾਰਨ ਸਾਰਿਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਬਰਥ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਇਸੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇਗਾ ਹੈ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਣ ਭਰੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈਗਾ।
ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਗੁਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਹੜਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੰਨੀਆਂ ਏਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਲੜੀ ਭਿੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਬੋਧ ਅਬੋਧ ਹੈ, ਬੋਧ ਨਾ ਨਦਰੀ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਭਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰ ਜਾਈ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਨ ਭਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਰਜ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਐਨ ਵਰਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਘੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਰਜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਮਾਨਾਂ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਨ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੋਂਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲਓ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵਰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ
ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਆਪ ਤਰਾਵੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਤਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ